Hi students, we will discuss subgraphs. Okay, we already graph definitions and definitions discuss subgraph. Okay, algebraic structures subgroup definitions subgraph. Okay, subgraphs discuss type subgraph. Okay, ഒരു ഗ്രാഫ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിന്റെ സബ്ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സബ്ഗ്രാഫ് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം. അപ്പൊ പറയാണ് എ ഗ്രാഫ് എച്ച് ഈസ് കോൾഡ് എ സബ്ഗ്രാഫ് ഓഫ് ജി. എ ഗ്രാഫ് എച്ച് ഈസ് കോൾഡ് എ സബ്ഗ്രാഫ് ഓഫ് ജി ഇഫ് വി ഓഫ് എച്ച് ഈസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വി ഓഫ് ജി. വി ഓഫ് എച്ച് ഈസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വി ഓഫ് ജി, comma E of H is subset of E of G. Okay, we know that V of G is the set of vertices. E of G is the set of edges. Okay, a graph H is called a subgraph of G if V of H is subset of V of G, comma E of H is subset of E of G, and I suffix H. I suffix H is the restriction of Ig to E of H. IH is the restriction of Ig to E of H. Okay, Ig Ig incidency map. Incidency map related to edge set. EG. That is EG edge set. Edges in end vertices denote map. IG. Okay, that's a restriction. We have a function restriction in the domain elements reduce the subset function restriction. That's a restriction. Graph in a graph in a subgraph on the graph H in the G in the graph in the subgraph on the epidana varia, Ingeneki Albert vertex set. That is, we are original G in the graph in the vertex set in the subset H in the vertex set. Another edge set G in the graph in the edge set. Sorry, G in the graph in the edge set in the subset E graph in the edge set. Vertex set original graph in the G in the subset H in the vertex set G in the subset. Vertex set subset edge set subset incidency map restriction E of G subset E of H incidency map. Okay, restriction H in G subset subgraph. Okay, example. Okay, this graph G. Okay, in your graph and then within the subgraph on any H or the graph in the subgraph on the variant, another graph and then either graph. Okay, what is the marking of V2, V3, V4A, V5A, E2, E5A, E3, E6. Okay, any and then H. Okay, E graph and then subgraph on the vertex set vertex set in the subset. Okay, otherwise edge set in the edge set in the subset. Okay, incidency map restriction incidency map edge and vertices and they now define the incidency map. She would have E vertex in okay, I edges for E edges would you let E edges in incidency map material. Subgraph on. Okay, in your graph and graph okay, okay. This is the subgraph Allah. And do E edge E2, E5, E7 defines it. Okay, E8, E9. And then this
ഇതിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഏത് കണ്ടീഷനാണ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നത്? ഇവിടെ വെർട്ടെക്സ് സെറ്റ് ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ എന്തല്ല, ഇവിടെ എന്താണ്, രണ്ടും ശരിയാണ്. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തല്ല, എഡ്ജ് സെറ്റ് അതിന്റെ സബ്സെറ്റ് അല്ല, ഒരു അഡീഷണൽ എഡ്ജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തല്ല, സബ്ഗ്രാഫ് അല്ല. നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചതാണത് സബ്ഗ്രാഫ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക, ഗ്രാഫ് ഇത് അതിന്റെ സബ്ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, വരച്ച് പഠിക്കണം. ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇതാണ് എന്ത് സബ്ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി പറയുകയാണ് ഇഫ് എച്ച് ഇസ് എ സബ്ഗ്രാഫ് ഓഫ് ജി. എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ഗ്രാഫ് ഓഫ് ജി ആണെങ്കിൽ then G is called the supergraph of H എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെറ്റ് വേറൊരു സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്നാണ്, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, സൂപ്പർ സെറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ജിയുടെ സബ്ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ജി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ചിന്റെ എന്താണ്, സൂപ്പർ ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ എന്താണ്, a subgraph h of a graph G is a proper subgraph. ഇവിടെ ഒരു ടേം ഉണ്ട്, പ്രോപ്പർ subgraph. Okay, proper subgraph of G if either v of h not equal to v of G or e of h not equal to e of G. Okay, ഒരു സബ്ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ സബ്ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് പറയണെങ്കിൽ, ഒരു സബ്ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ സബ്ഗ്രാഫ് അല്ലാതെ ഒരു ഗ്രാഫിനെ അല്ല പ്രോപ്പർ സബ്ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സബ്ഗ്രാഫ് ആയതിനു ശേഷം അത് പ്രോപ്പർ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു സബ്ഗ്രാഫ് ആയതിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ സബ്ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് പറയുമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, വെർട്ടെക്സ് സെറ്റ് ഇതിന് ഈക്വൽ ആവാൻ പാടില്ല, ഇതിന് ഈക്വൽ ആവും. അതിനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്താവുന്നത്, സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. എന്ത് ചെയ്യാ, വെർട്ടെക്സ് സെറ്റും എന്താവാ, ഈക്വൽ ആവും. ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്രാഫ് കൂടെ അടിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ സബ്ഗ്രാഫ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, വെർട്ടെക്സ് സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. ഒരു സെറ്റ് അതേ സെറ്റിന്റെ എന്താണ്, സബ്സെറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് വെർട്ടെക്സ് സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഇവിടെ എഡ്ജ് സെറ്റ്, എഡ്ജ് ഒക്കെ അപ്പുറമുണ്ട്, അത് അതേ സെറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു സെറ്റ് അതേ സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് തന്നെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതും റെഡി ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ്. റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ്, റെസ്ട്രിക്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല, അപ്പൊ സെയിം ആണ്. റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതേ ഗ്രാഫ് തന്നെ വന്നാലേ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, സബ്ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാറ്. പക്ഷേ സബ്ഗ്രാഫ് തന്നെയാവും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, പ്രോപ്പർ സബ്ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തായിരിക്കണം, ഇതിന് ഈക്വൽ ആവാൻ പാടില്ല. ഈക്വൽ ആവാൻ പാടില്ല എന്നാൽ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും വേണമെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം, എന്താണ്, വി ഓഫ് എച്ച് ഇസ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വി ഓഫ് ജി or എന്താണ്, e of h is a proper subset of e of g. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് നടന്നിട്ടാണ് സബ്ഗ്രാഫ് ആവുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഇതിന് പ്രോപ്പർ സബ്ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള സബ്ഗ്രാഫും പ്രോപ്പർ സബ്ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സബ്ഗ്രാഫിലെ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ്ഗ്രാഫ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. A subgraph H of G is said to be an induced subgraph of G if each edge of G having its ends in V of H is also an edge of H എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. A subgraph H of G is said to be an induced subgraph. ഒരു സബ്ഗ്രാഫിനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ്ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, of G if each edge of G having its end vertices, each edge of G having its end vertices, each edge of G having its ends in V of H, its ends in V of H is also an edge of H എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു സബ്ഗ്രാഫിനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ്ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ആ ഗ്രാഫിന്റെ അകത്ത് ആ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫില്, ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫിനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ്ഗ്രാഫ്, ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിന്റെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ്ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ എച്ച് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ജി ഉണ്ടാവും, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും, എച്ചിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിന്റെ അത് ഇങ്ങനെ വെർട്ടെക്സും എഡ്ജസും ഇൻഡെൻസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്ത് ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഗ്രാഫാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ നോക്കി നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ്ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഇതിന് ഓൾറെഡി ഒരു വെർട്ടെക്സ് സെറ്റ് ഉണ്ടാവും. എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിന് ഓൾറെഡി ഒരു വെർട്ടെക്സ് സെറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ പറയുന്നത്, ഇതിന്റെ ആ വെർട്ടെക്സുകള് എന്തുണ്ടാവും, ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഗ്രാഫിലാണല്ലോ ആ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ടാവും. ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. സബ്സെറ്റ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് വെർട്ടെക്സ് സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത്, എച്ചിന്റെ വെർട്ടെക്സ് സെറ്റ്. എഡ്ജ് സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത്, അവിടെയുള്ള എഡ്ജ് സെറ്റ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർട്ടെക്സ് ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈ
എച്ച് വി ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതില് വരുന്ന കുറെ വേർട്ടെക്സുകൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ വേർട്ടെക്സുകള് എൻഡ് വേർട്ടെക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ എഡ്ജസ് ഒക്കെ എന്ത് വരും, ഇതിന്റെ എഡ്ജ് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. എന്താണ്, ഒരു സബ് ഗ്രാഫിന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിന്റെ ഒരു സബ് ഗ്രാഫിനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയണം, അത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നാ പറയുന്നത്, ഇവിടെയുള്ള വേർട്ടെക്സ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേർട്ടെക്സ് സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ വേർട്ടെക്സ് സെറ്റുകളിലൊക്കെ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന വേർട്ടെക്സുകൾ എൻഡ് വേർട്ടെക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ എഡ്ജസ് മുഴുവൻ എവിടെ വരും, ഇതിന്റെ എഡ്ജ് ആയിട്ട് വരും. അതായത് ഇതിന്റെ എഡ്ജിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മള് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ എഡ്ജ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ മാത്രമേ എടുക്കണ്ടു, വേർട്ടെക്സ് സെറ്റ് മാത്രമേ എടുക്കണ്ടു. ഈ ജിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു വേർട്ടെക്സ് സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേർട്ടെക്സ് സെറ്റ് എൻഡ് വേർട്ടെക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന എഡ്ജുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ജിയില്, ആ എഡ്ജസ് മൊത്തം എന്തായിട്ട് വരും, എച്ചിന്റെ എഡ്ജസ് ആയിട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എച്ചിന്റെ എഡ്ജസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു സബ് ഗ്രാഫിനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ് സബ് ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവരെന്താ പറയുന്നത്, ഇഫ് ഈച്ച് എഡ്ജ് ഓഫ് ജി ഹാവിംഗ് ഇറ്റ്സ് എൻഡ്സ് ഇൻ വി ഓഫ് എച്ച്, അതായത് ജിയിലുള്ള ഏതൊക്കെ എഡ്ജസിന്റെ എൻഡ് വേർട്ടിസസ് ആണോ വി ഓഫ് എച്ചിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്, ആ എഡ്ജസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും, എച്ചിന്റെയും എഡ്ജസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവര് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ് പറയുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് വേർട്ടെക്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫും സബ് ഗ്രാഫും അതുപോലെ എന്താണ്, എഡ്ജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ്. എഡ്ജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ്, രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗ്രാഫുകളുണ്ട്. നമ്മള് പറയും എന്താ പറയാ, ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും, അത് വേർട്ടെക്സ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണോ എഡ്ജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചെയ്തതാണോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനെന്തുണ്ട്, രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടിയിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി വരും. ഏതൊക്കെയാണ്, വേർട്ടെക്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ് എന്ന് എഴുതിയ, എഡ്ജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ്. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേർട്ടെക്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു വേർട്ടെക്സ് സെറ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഗ്രാഫിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതൊരു ഗ്രാഫാണ്, ഞാൻ ഓൾറെഡി വരച്ചിട്ടുണ്ട്. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വേർട്ടെക്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ജി ആണ്. എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഗ്രാഫ്, ഒരു സബ്സെറ്റ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കും. ആരുടെ സബ്സെറ്റ്, വി ഓഫ് ജിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിനെ നമ്മൾ എടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേർട്ടെക്സ് സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിന്റെ വേർട്ടെക്സ് സെറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു. എന്താണ്, V1, ശ്രദ്ധിക്കുക, V1, ഓക്കെ, V3, V5, V6, V7. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു വേർട്ടെക്സ് സെറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു V1, ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം V1, V3 എവിടെയുള്ളത്, അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ നോക്കുമ്പോ V3 നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടുക, ഇവിടെ V1 ഉണ്ട്, V3 ഉണ്ട്, പിന്നെന്താ ഉള്ളത്, V5 ആണുള്ളത്, പിന്നെ ആരുള്ളത്, V6 ഉണ്ട്, V7 ഉണ്ട്. ഇത് V6 ആണ്, ഇത് V7 ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് V5 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ഇതാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാഫ്. എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു വേർട്ടെക്സ് സെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് എൻഡ് വേർട്ടിസസ് ആയിട്ട് വരുന്ന എഡ്ജസ് ജിയിൽ ആരൊക്കെയാണോ അവരൊക്കെ എന്തായിരിക്കും, ഈ നമ്മള് പറയുന്ന സബ് ഗ്രാഫിന്റെ എഡ്ജസ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിന് എന്താ പറയാ, ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം, V1, V2 ഈ വേർട്ടെക്സുകൾ എൻഡ് വേർട്ടെക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന എഡ്ജസ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ എഡ്ജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എൻഡ് വേർട്ടിസസ് ആരാണ്, V3യും V1 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് വരുന്നു, ആ എഡ്ജ് ഏത് ഗ്രാഫിൽ വരും, നമ്മളുടെ സബ് ഗ്രാഫിൽ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതെടുത്തു, ഇതിന്റെ എൻഡ് വേർട്ടിസസ് ആരാണ്, ഇതാണ്. പക്ഷെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇഫ് ഈച്ച് എഡ്ജ് ഓഫ് ജി ഹാവിംഗ് ഇറ്റ്സ്
എൻഡ്സ് ഇൻ വി ഓഫ് എച്ച് എന്നാണ്. എൻഡുകൾ എന്താണ് വി ഓഫ് എച്ചിൽ ഉണ്ടാവും. ഒരാൾ ഉണ്ടായ പോലെ രണ്ടാളും ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എച്ച് എവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന, ആ ജി എവിടെ ഉണ്ടാവും, ആ ഒരു എഡ്ജ് എവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന തന്നെ സബ്ഗ്രാഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഇൻഡ്യൂസ് സബ്ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു, ഇത് വരില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതെടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരില്ല, ഈ എൻഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, എൻഡ്സുകൾ രണ്ടും വേണം. ഓക്കെ, ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ എഡ്ജ് വരില്ല. പിന്നെ ഏതാ ഉള്ളത്, ഇവിടെ ഇതെടുക്കുമ്പോ ഏത് വരും, ഈ എഡ്ജ് എടുത്തു. ഈ എഡ്ജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ വെർട്ടെക്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ എഡ്ജ് വരില്ല, പിന്നെ ഈ വെർട്ടെക്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതും വരില്ല. അപ്പൊ V5 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് വരും, V5ഉം V6ഉം എവിടെയുണ്ട്, ഈ സെറ്റിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആര് വരും, ഈ എഡ്ജ് എന്ത് വരും, ഈ ഗ്രാഫില് സബ്ഗ്രാഫിൽ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ഇത് വരും, എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് വന്നു ഈ സൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്, ഇത് ഇതിന്റെ സബ്ഗ്രാഫ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്, വെർട്ടെക്സ് സെറ്റ് ഇതിന്റെ വെർട്ടെക്സ് സെറ്റ് ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്, എഡ്ജ് സെറ്റും ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഈ ഗ്രാഫിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ്, എസ് ആണ്. അപ്പൊ സാധാരണ ഈ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നമ്മൾ തിയറം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, എഴുതുക. ഓക്കെ, എച്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിലും ജി ഓഫ് എസ് എന്നാണ്. എസ് എന്നാണ് എപ്പോഴും വെർട്ടെക്സ് സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സെറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് വരും, ജി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ, ജി എന്താണ്, ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ്. ആരെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതാറ്, ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ്. ആരാ, ഒരു ഗ്രാഫിന് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വെർട്ടെക്സ് ഇൻഡ്യൂസ്. ആ വെർട്ടെക്സുകൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഗ്രാഫാണ് അത്. ഇതിന് എന്ത് പറയാറുണ്ട്, വെർട്ടെക്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇനി സപ്പോസ് ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വരച്ചെടുക്കണം. അതുപോലെ സബ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, എഴുതണം. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതല്ലാത്തൊരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് നോക്കാം, വെർട്ടെക്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലാത്തൊരു ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, വെർട്ടെക്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലാത്തൊരു ഗ്രാഫിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് എടുത്തു. എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞത് V1, V3, V2, V4 എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ അതിന്റെ സബ്ഗ്രാഫ് വെർട്ടെക്സുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. വെർട്ടെക്സുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, V1 മാർക്ക് ചെയ്തു, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, V3 മാർക്ക് ചെയ്തു, ഇവിടെ എന്താണ്, V2 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ V1, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, V3, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, V2 മാർക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ എന്താണ്, ഇവിടെ V4 മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഗ്രാഫില് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചു. ഈ ഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചു, E1ഉം E3. ഓക്കെ, ഈ ഗ്രാഫ് എന്തല്ല, വെർട്ടെക്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അല്ല. ഈ സെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഗ്രാഫ് അല്ല. കാരണം ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഈ സെറ്റ് എൻഡ് വെർട്ടിസസ് ആയിട്ട് വരുന്ന എഡ്ജസുകൾ ഉണ്ടാവും. അതായത് രണ്ട് എഡ്ജസും ഇതിൽ ഉള്ള വെർട്ടെക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന എഡ്ജസുകൾ മുഴുവൻ എവിടെ ഉണ്ടാവണം, ആ ഗ്രാഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ഇതിന്റെ ഇൻഡ്യൂസ് സബ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം. വരില്ല, കാരണം എന്താണ്, ഈ എഡ്ജ് ഈ ഗ്രാഫിൽ വന്നില്ല. ഇതെന്തല്ല, ഇതിന്റെ ഇൻഡ്യൂസ് സബ് ഗ്രാഫ് അല്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഇത് ഇതിന്റെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്. കാരണം എന്താ, ഇതിനകത്തുള്ള ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെർട്ടെക്സുകൾ എൻഡ് വെർട്ടിക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ജിയിലുള്ള എല്ലാ എഡ്ജസും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ ഗ്രാഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതെന്തല്ല, ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ് അല്ല. എന്താണ്, ഇത് വെർട്ടെക്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നോട്ട് ചെയ്യണം. ഈ പിക്ചർ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം, എഴുതിയെടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്, ഇൻഡ്യൂസിൽ തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ്, നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എഡ്ജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഇൻഡ്യൂസിൽ തന്നെ എന്താണ്, എഡ്ജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ്. എഡ്ജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ്. എഡ്ജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എഡ്ജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, എഡ്ജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ജിയുടെ ഒരു എഡ്ജ് സെറ്റിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ജിയുടെ എഡ്ജ് സെറ്റിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എടുക്കുന്നു, ഇ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് വരും, E1, E2, E3, E7. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ എഡ്ജസ് എൻഡ് വെർട്ടിസുകൾ മുഴുവൻ എന്തുണ്ടാവണം, ഗ്രാഫില് നമ്മൾ വരക്കാൻ പോകുന്ന ഗ്രാഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ എഡ്ജസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത സബ് ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ വരച്ച ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, വെർട്ടെക്സ് സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ വെർട്ടെക്സ് സെറ്റ് എന്തായിട്ട് വരണം, വെർട്ടെക്സുകൾ, ആ വെർട്ടെക്സ് സെറ്റുകൾ എൻഡ് വെർട്ടിസസ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ എഡ്ജസും നമ്മുടെ സബ് ഗ്രാഫിൽ ഉണ്ടാണ്. അതേപോലെ ഇതാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എഡ്ജ് സെറ്റ് ആണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എൻഡ് വെർട്ടിസസ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ വെർട്ടെക്സുകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഗ്രാഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ എഡ്ജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എഡ്ജ് ഉണ്ട്, ആരാണ്, E1. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് E1. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എൻഡ് വെർട്ടിസസ് ആര് വരും, V1ഉം V3 വരും. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് E2 എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജ്. E2 വരുന്നത് കൊണ്ട്, E2 എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആര് വരും, ഈ V2 എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടെക്സ് ഏത് ഗ്രാഫിൽ ഉണ്ടാവണം, സബ് ഗ്രാഫിൽ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത്,
E3 ഉണ്ട്. E3 ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആര് വരും? E3 ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആര് വരും? V4 എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടെക്സ് വരും. ഓക്കെ, പിന്നെ ആരുള്ളത്? E7 ഉണ്ട്. അപ്പൊ E7 ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആര് വരും? E7 ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് വെർട്ടെക്സുകൾ വരും. ആരൊക്കെ? V5 ഉം V7. ഓക്കെ, E7 ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതാണ് എന്ത് ഗ്രാഫ് കിട്ടും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ ഇത് H ആണ്, ഇതൊരു സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്. ഇതിന്റെ സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്. വെർട്ടെക്സ് സെറ്റ് സബ്സെറ്റ് ആണ്, എഡ്ജ് സെറ്റ് സബ്സെറ്റ് ആണ്, അതുപോലെ ഇൻസിഡൻസി മാപ്പ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഇതിനെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഇതൊരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന എഡ്ജസ്, അതായത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത ഈ സെറ്റിലുള്ള എഡ്ജസിന്റെ എൻഡ് വെർട്ടിസസ് മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. എൻഡ് വെർട്ടിസസുകളാണ് അതിന്റെ വെർട്ടെക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ എന്ത് പറയാം? എഡ്ജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്താണ്? ഈ ഡാഷ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? എഡ്ജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. എഡ്ജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ് എക്സാം. ഇനി എല്ലാത്തൊരു ഗ്രാഫ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വേറൊരു സെറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു. എന്താണ്? E ഡബിൾ ഡാഷ് എടുത്തു. E ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഞാൻ എടുത്തു. E ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? E1 E3 E1 E3 എടുത്തു. E1 E3 പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? E6 എടുത്തു വെച്ചു. E6. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ മാർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതില് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതെ വന്നെന്ന് വെച്ചു. E1 എടുക്കുമ്പോ എന്താണ്? ഈ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ആരുണ്ട്? ഈ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്. ആരുണ്ട്? E1 ഇത് രണ്ടും വന്നു. E1 V1 V3 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ ആരുണ്ട്? E3 ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആര് വരുന്നുണ്ട്? V4 വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, V4 വരുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്താണ്? E6 ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടെക്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. അതില്ല, അഥവാ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാ? നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഈ ഗ്രാഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്ത്? എഡ്ജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വെർട്ടെക്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ്. നമ്മൾ കൂടുതലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറ് എന്താണ്? വെർട്ടെക്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഡെഫിനിഷനിൽ ആ രീതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ വന്നത്. ഇത് നീറ്റായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? പഠിക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ വന്നത് സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്. സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഇനി പറയാണ് എ സബ് ഗ്രാഫ് H of G is a spanning subgraph of G. A subgraph H of G is a spanning subgraph of G if V of H is equal to V of G. V of H is equal to V of G. അതായത് ഒരു സബ് ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ എന്താണ്? സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ സബ് ഗ്രാഫിന്റെ വെർട്ടെക്സ് സെറ്റും ആ ഒറിജിനൽ ഗ്രാഫിന്റെ സൂപ്പർ ഗ്രാഫിന്റെ വെർട്ടെക്സ് സെറ്റും എന്തായിരിക്കണം? ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. എഡ്ജസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഗ്രാഫ് G ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ വെർട്ടെക്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ആ സബ് ഗ്രാഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എഡ്ജസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇത് എന്താണ്? ഇവിടെ V1 V3 V2 V5 V6 V7 V4 ഇതൊരു സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്? വെർട്ടെക്സ് സെറ്റ് സബ്സെറ്റ് ആണ് ഇത്. കാരണം അതേ സെറ്റ് തന്നെയാണ്, സബ്സെറ്റ് ആണ്. എഡ്ജ് സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. കാരണം എഡ്ജ് സെറ്റിൽ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തില്ല? എഡ്ജസ് ഇല്ല, നൾ സെറ്റ് ആണ്. നൾ സെറ്റ് എല്ലാ സെറ്റിന്റെയും എന്താണ്? സബ്സെറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഇതിന്റെ ഒരു സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഇതിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ്? സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് G എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇത് ജിയുടെ ഒരു സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്. കാരണം എന്താ? വെർട്ടെക്സ് സെറ്റുകൾ രണ്ടും എന്താണ്? ഈക്വൽ ആണ്. പക്ഷെ എഡ്ജ് സെറ്റ് എന്തായാൽ മതി. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്ജസ് ഉണ്ടായാലും ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, ഇനി എന്തുണ്ട്? ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. ഇതിനെ നമ്മള് ടോട്ടലി ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം. ടോട്ടലി ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ടോട്ടലി ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാഫിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എഡ്ജ് സെറ്റ് എംപ്റ്റി ആയി. ഓക്കെ, ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ എഡ്ജ് സെറ്റ് എംപ്റ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയാറുണ്ട്? ടോട്ടലി ഡിസ്കണക്റ്റഡ്. കാരണം ഇതിന് കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, വെർട്ടെക്സ് മാത്രമാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയാറുണ്ട്? ടോട്ടലി ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഇത് വേറെ രീതിയിൽ പഠിക്കുക. ഇതെന്താണ്? സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ്. സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടെക്സ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ആവുക. എഡ്ജ് സെറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ് ആണ് ഇത്. ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് വരച്ചു വെച്ചു. അപ്പോഴും ഇത് വേറൊരു ഗ്രാഫായി. H എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ, വേറൊരാളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോഴും എന്താണ്? ഇത് ഇതിന്റെ സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്.
ഇത് സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്, കാരണം എന്താ വെർട്ടെക്സ് സെറ്റ് മുഴുവൻ എഡ്ജ് ഒറ്റി വന്നത്. ഇനി എന്ത് ചെയ്തു, വേറൊരാൾ വരക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെയാ വരച്ചെന്ന് വെച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോഴെന്താണ്, അപ്പോഴും ഇതെന്താണ് സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്, കാരണം വെർട്ടെക്സുകൾ എന്താണ് സെയിം ആണ്, വെർട്ടെക്സ് സെറ്റ് സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, ഇത്ര വരച്ചെന്ന് വെച്ചു. ഇതെന്താണ് ഒരു സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്, കാരണം വെർട്ടെക്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട്, എഡ്ജസ് എന്തില്ല, എഡ്ജസ് മുഴുവൻ ഉണ്ടായാലും പ്രശ്നമില്ല, ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ എന്തായിരിക്കണം, വെർട്ടെക്സ് സെറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്നിട്ട് സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ് 2-3 എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വരക്കുക. വെർട്ടെക്സ് സെറ്റ് അതേപോലെ വെച്ചിട്ട് എഡ്ജസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരക്കുക. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പിന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മാത്രമാണ് സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ് എന്ന്. സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ് എന്നാൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വെർട്ടെക്സ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ആവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ എന്തില്ല, അതിന്റെ എന്താവണമെന്നില്ല, എഡ്ജസിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവുക, ഇല്ലാതിരിക്കുക, ഇനി മുഴുവൻ. ഇനി എന്താണ്, ഇതേ ഗ്രാഫിനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിന്റെ ഒരു സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്. അതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും, സ്പാനിങ് സബ്. ഈ ഗ്രാഫിന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതാണ് എന്ത് സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മള് 4 സബ് ഗ്രാഫുകൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു, സബ് ഗ്രാഫ് പഠിച്ചു, അതുപോലെ എന്ത് പഠിച്ചു, പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രാഫ് പഠിച്ചു. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് പഠിച്ചു, ഇൻഡിവിജ്വൽ സബ് ഗ്രാഫ് പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു, സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ് പഠിച്ചു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലിക്ക് ആണ്. ഓക്കെ, സബ് ഗ്രാഫിന്റെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ്. ഈ ക്ലിക്ക് ഓഫ് ജി ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സബ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് ജി. ക്ലിക്ക് ഓഫ് ജി ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സബ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് ജി. ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്, ഒരു സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്. ഒരു സബ് ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കണം, കംപ്ലീറ്റ് സബ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് ജി. ജിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് സബ് ഗ്രാഫുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊരു ജി ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇതൊരു ജി ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്. ഇപ്പൊ എന്ത് വരുന്നു, ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സബ് ഗ്രാഫ് V2 V3 V2. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെന്താണ്, ഒരു സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്. ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ്. നമുക്കറിയാം കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇത്, എന്താണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് ആണ്. K1 എന്ന് പറയും. ഇതെന്താണ് K2 ആണ്. പിന്നെ എന്ത് വരും, ഈ ടൈപ്പ് വരുന്നതാണ് K3 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു വെർട്ടെക്സ് മാത്രം എടുത്തു വെച്ചു, ഇപ്പൊ V1 മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ V1 മാത്രമോ V2 മാത്രമോ ഏതെങ്കിലും മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇത് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും, ഇത് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇതിൽ ഒരു എഡ്ജ് മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ വേറൊരു സബ് ഗ്രാഫ് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചു, ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ എടുത്തു V2 V3 V5. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്ത് വരും, E2 E4 പിന്നെ എന്ത് വരുന്നു, E3 E2 E4 E3. ഇതെന്താണ്, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഒരു സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്. അതെന്താണ്, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ക്ലിക്ക് ഓഫ് ജി എന്ന് പറയും. ജിയുടെ ക്ലിക്ക് ആണ്. ഈ ക്ലിക്ക് ഓഫ് ജി ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സബ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് ജി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലൊരു ക്ലിക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല, കംപ്ലീറ്റ് സബ് ഗ്രാഫ് ഇതിനകത്ത് ഇല്ല. ഇനി പറയേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് സബ് ഗ്രാഫ് K4 ആണ്. K4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ വരിക, K4 എന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ്. K4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എന്ത്, K4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടൈപ്പ് സബ് ഗ്രാഫ് ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ്, V1 മാത്രം ഒരു വെർട്ടെക്സ് മാത്രം ഉള്ളതും പിന്നെ എങ്ങനെ വരും, ഇങ്ങനെയുള്ളതും വരും. ഒരു വെർട്ടെക്സ് മാത്രം ഉള്ളതും ഒരു എഡ്ജ് മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ V2 V3 എടുത്തിട്ട് E2 മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും V6 V5 മാത്രം എടുത്തിട്ട് എഡ്ജ് മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇത് ക്ലിക്ക് ആണ്. ഇതൊരു സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ആണ്. ഇത് സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന് H എന്ന് വിളിക്കാം, ഇതെന്താ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിളിക്കാം, ഇത് H1 എന്ന് വിളിക്കാം, ഇത് H2 എന്ന് വിളിക്കാം, ഇത് H3 എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എന്താണ് സബ് ഗ്രാഫുകളാണ്. ഇത് ക്ലിക്ക് ആണ്, ഇത് ക്ലിക്ക് ആണ്, ഇത് ക്ലിക്ക് ആണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഇതിൽ മാക്സിമം ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ, ഇതാണ്. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത്. A click of G is a maximal അല്ല maximal click of G if it is not properly contained in another click of G. അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വേറൊരു ക്ലിക്കില് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാൻ പറ്റും, മാക്സിമൽ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇത് മാക്സിമൽ ആണ്. ഇത് എന്ത് ചെയ്യില്ല, വേറൊരു ക്ലിക്കില് വേറൊരു സബ്ഗ്രാഫിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു വേറൊരു സബ്ഗ്രാഫിന്റെ ഉള്ളില വേറൊരു ക്ലിക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇതിനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഇതെന്തല്ല മാക്സിമൽ അല്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇത് വേറൊരു ക്ലിക്കിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോർഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, മാക്സിമൽ അല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ്, ഇവിടെ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമൽ ആവോ ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്, അതിന്റെ ഉള്ളില് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ എന്താണ്, ഇതിനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈപ്പ് വരുന്നില്ല. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വേറെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത് മാക്സിമൽ എന്ന് പറയാം. മാക്സിമം അല്ല, മാക്സിമൽ ആണ്.
ഓക്കെ, ഒരു സാധനം ഒരു സംഭവം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു ക്ലിക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്താ പറയാൻ പറ്റും, മാക്സിമൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതെന്തല്ല, മാക്സിമൽ അല്ല, ഇത് മാക്സിമൽ ആണ്, കാരണം ഇതിനെ വേറെ ഉള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ക്ലിക്കാണ്. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്കൊരു വേറൊരു ക്ലിക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അത് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, മാക്സിമൽ ക്ലിക്ക് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇത് മാക്സിമൽ ആണ്, ഇതെന്തല്ല മാക്സിമൽ അല്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മള് സബ്ഗ്രാഫിന്റെ എല്ലാ കാറ്റഗറിയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏകദേശം. എന്താണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു, സബ്ഗ്രാഫ് പറഞ്ഞു, പ്രോപ്പർ സബ്ഗ്രാഫ് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ എന്ത് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഇൻഡ്യൂസ് സബ്ഗ്രാഫ് പറഞ്ഞു, അതിൽ തന്നെ 2 കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു, സ്പാനിങ് സബ്ഗ്രാഫ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു, ക്ലിക്ക് പറഞ്ഞു, മാക്സിമൽ ക്ലിക്ക് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, എഴുതിയെടുക്കുക, എന്ത് ചെയ്യുക, ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്, ഓക്കെ, ഒരു ചെറിയൊരു ഡെഫിനിഷനും കൂടി ഉണ്ട്. ഡിലീഷൻ ഓഫ് എ ഗ്രാഫ്. ഒരു ഗ്രാഫിന് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കത് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാനേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ്, സോറി, ഇപ്പൊ ഇത് V1, V2, V3, V4, V5, V4. ഇപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊരു ഗ്രാഫാണ്. ഇനി ഈ ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ ഡിലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്ജ് ഡിലീറ്റഡ് സബ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് G ആണ്. ഇതിന്റെ എഡ്ജ് ഡിലീറ്റഡ് സബ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, Gന്ന് ഒരു എഡ്ജ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. E1 എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജ് റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എഡ്ജസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ എഡ്ജസ് ആ ഗ്രാഫിൽ ഇല്ലാതെ വരക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എഡ്ജ് ഡിലീറ്റഡ് സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്. ഇപ്പൊ E1 റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാറ്, E1 എഡ്ജ് മാത്രമാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്, E1 ചെയ്തു. ഇനി ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എഡ്ജസ് ആണെങ്കിൽ ആ സെറ്റിന് ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെ വരക്കാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക, V1 ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, V2 ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്ത് വരും, ഗ്രാഫ് ഈ മോഡൽ വരും. ഓക്കെ, ഇവിടെ V1 ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ V2 ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ V3 ഉണ്ട്, V4, V5, V6, V7. ഓക്കെ, ഇവിടെ E2 വരും, ഇവിടെ എന്ത് വരും, E3 വരും, E4 വരും, E5 വരും, E6 വരും, E7, E8. ഇതെന്താണ്, എഡ്ജ് റിമൂവ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്ജ് ഡിലീറ്റഡ് സബ് ഗ്രാഫ് ആണ്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എഡ്ജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, എഡ്ജ് ഡിലീറ്റ്. ഇനി എന്താ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എഡ്ജസ് ആണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് കൂടി എഡ്ജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഗ്രാഫ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത് എഡ്ജ് ഡിലീറ്റഡ് സബ് ഗ്രാഫ്. ഇനി എന്താണ് വെർട്ടെക്സ് റിമൂവ്ഡ് സബ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, G മൈനസ് V1. വെർട്ടെക്സ് റിമൂവ് സബ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ V മൈനസ്, നമുക്കിപ്പോ എന്താ ഒരു എഡ്ജ് എടുക്കാം, എന്താണ് ഈ എഡ്ജ് എടുക്കാം, V4. ഓക്കെ, V4. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവില്ല, ആ എഡ്ജും ഉണ്ടാവില്ല, ആ എഡ്ജിലേക്ക് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്ത എഡ്ജസ്, സോറി, ആ വെർട്ടെക്സും ഉണ്ടാവില്ല, ആ വെർട്ടെക്സിലേക്ക് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല, എഡ്ജും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഒരു എഡ്ജ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെന്ത് വേണം, 2 എൻഡ് വെർട്ടിസസ് വേണം. അല്ല ഒരാളെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരുണ്ടാവില്ല, കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് എഡ്ജ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എഡ്ജ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെർട്ടെക്സ് അവിടെ നിൽക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, വെർട്ടെക്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഡ്ജിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, 2 എൻഡ് വെർട്ടിസസുകളോട് ചേർന്ന ആളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ എന്ത് വരും, V1 ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ആരുണ്ടാവും, V2 ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും, E1. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്ത് വരും, ഇവിടെ V3, ഇവിടെ എന്ത് വരും, E2. ഓക്കെ, പിന്നെ ആരുണ്ടാവില്ല, ഈ വെർട്ടെക്സ് ആണ് ഇല്ലാത്തത്. ഈ വെർട്ടെക്സ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എഡ്ജ് ഉണ്ടാവില്ല, ഈ എഡ്ജ് ഉണ്ടാവില്ല, ഈ എഡ്ജ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് വരുന്നു, V5 ഉണ്ടാവും, E3 ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ആരുണ്ടാവില്ല, ഈ എഡ്ജ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് ഒരുപാട് എഡ്ജസിനെ ഒഴിവാക്കാം. ഇതാണ് എന്ത്, G മൈനസ് V4 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് കേൾക്കുന്നു. ഇതെന്ത് ചെയ്യണം, മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. എഡ്ജ് ഡിലീറ്റഡ് സബ് ഗ്രാഫും വെർട്ടെക്സ് ഡിലീറ്റഡ് സബ് ഗ്രാഫ് എക്സാമ്പിൾസ് വരച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പഠിക്കുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, നമ്മള് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാനൊരു എഡ്ജ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എഡ്ജും വെർട്ടെക്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ്. എഡ്ജ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, എഡ്ജാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാറ്. അപ്പൊ ഞാൻ എഡ്ജ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ 8 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു എഡ്ജ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, E9 എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജ്. പക്ഷെ ഇതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എഡ്ജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, വെർട്ടെക്സുകൾ, എൻഡ് വെർട്ടെക്സുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, G plus V1